Okay, so the last topic of reactivity series, rusting of iron, chapter 14. Chapter 14. কাজটা করাইতে পারতেছি না, কাজটা করাইলে সবচেয়ে ঠিক হয়ে যাবে। আচ্ছা, rusting of iron. So rusting, sometimes you try to say sometimes say copper corroded rusting, nickel corroded rusting. No, rusting is a dedicated term for iron corrosion. Corrosion of iron is called rusting. Do you understand? অন্য কোনো metal if corroded, then it is not rusting, that is corrosion, metal corrosion. ঠিক আছে, rusting is a dedicated term for iron. So iron rust in the presence of oxygen and water. So it are 2 marks. What are the conditions required? জোরে বলো, oxygen and water. Water present, oxygen absent, no rusting. Oxygen present, water absent, no rusting. ঠিক আছে? Rusting occurs with iron and the most common alloy of iron, mild steel. Mild steel মানে mild steel can rust as well. So it is the different type of iron এর সাথে আমরা carbon or other metals and non-metals ওগুলাকে mix করে we make alloy. Some alloys rust, others not. Say stainless steel is a alloy of iron, but it doesn't rust, right? Acha. The formula of rusting is what? Fe2O3.xH2O. এটা আমরা বলতেছি কিভাবে হয়। আচ্ছা, তাহলে রাস্টিং কিভাবে হয় এটা আমি জাস্ট একটু বলে দেই, ভালো করে খেয়াল করো। যেটা হয় এটা হচ্ছে, এটা আয়রন মেটাল, রাইট? Iron metal oxidize to form, this is the first step, step 1, multi-step process. Step 1 is iron oxidizes to form iron 2 oxide, FeO. দেখো, oxygen is 2 minus and iron is পরে লাগো, আগে আমি টাইম দিতেছি। Oxygen is 2 minus, iron is 2 plus, so it is iron 2 oxide. The first step, iron oxidizes to form iron 2 oxide. Clear? Step 2. Step 2. This iron oxide formed in the first step reacts with more oxygen to form. আচ্ছা, এটা তুমি চাইলে ব্যালেন্স করে দিতে পারো, ধরো iron plus half O2 দিয়ে ব্যালেন্স করলো, ঠিক আছে? তাহলে এই this iron oxide which is formed in the first step reacts with more oxygen to form Fe2O3, iron 3 oxide. Okay, then step 3. Now water will enter. Fe2O3 reacts with X moles of water. This X can vary. It can be 1, 2, 3, 4, 5, whatever. It forms Fe2O3 means iron 3 oxide hydrated. Dot H2O. But sometimes 5H2O, 6H2O, 7H2O, এরকম দেখছি না, 10H2O. Say copper sulfate dot 5H2O. Okay? So these are water of crystallization we will discuss. But iron oxide chemically combines with some moles of water, right? Some এখন তোমরা আমরা তো পড়ি নাই, নাম্বার মানে মোল ক্যালকুলেশন এখন করি নাই। সো এখন তোমরা মলিকিউল ধরে নিতে পারো, মানে একটা molecule of iron oxide will combine with some molecules of water chemically, and this is called rusting. এটাকে কি বলি আমরা? hydrated iron 3 oxide. Okay, এটা লিখে দাও, it's a step for rusting steps. It is কালকে যে ভয় পাইছে বিশ্বাস করো না, ও আমি নিচে নিচে গেছি, ওখানে তাদের পিছনে থেকে দাঁড়িয়ে থাকতেছে। শাল মারতে আসতে পারে ওরা গাড়ি থেকে টাইম আছে, পুরো গাড়িতে বসে না একটু যাও ওর বাবা থেকে ওটা আসবে আসতে বলছি কালকে
বলতে পারতে জানি না আমার হচ্ছে ঘুম যদি না হয় তাহলে আমার জীবনটা একটু ধ্বংস হয়ে বোর্ডে পরিশ্রম করতেছি লাস্টের দিকে এমন নাচা নাচা এটা লিখে ফেলো বাসি এটা লিখে ফেলো ওই যে উপরে উপরে এইটা জি না হ্যাঁ সত্যি আমার আমারও ফার্স্টে ইজি লাগতো বুঝছো অনেকদিন করছি আমি অনেকদিন করছি এখন টেনে উঠার পর এমন নাচা টিচাররা বুঝাচ্ছে তাহলে তো ঠিক নাই স্যার কথা বলে বোঝা যায় না কি বলতে ট্রেনিং করলে মনে হয় তাহলে এটা টিচারের সমস্যা না টিচার ছাড়া প্রত্যেকবারই এমন হয় এই আসি এক্সাম স্যার তোদের ক্লাস নাই There's a good question. just write it down এটা হচ্ছে এটা লিখো স্যার রেকর্ডে দিয়েছে একটু তো তোমার যে কোনো ভ্যালু এখানে আসতে যে পারে কোনো ভ্যালু পয়েন্ট পয়েন্ট না স্টেপ ডট ডট আর ডট মানে কি তুমি কোনটা বেরিয়ে গেল না আমি এপিটিও 3 পর ডট হ্যাঁ ডটটা কি বোঝাইছে এখানে তাহলে ডট মানে কি বোঝাইলে Dot মানে এটা these 5 moles of water are chemically combined with iron salts. যেমন ধরো say for example আমরা ইয়েতে বলছি না যে copper sulfate dot 5H2O এই 5H2O টা কি chemically combined with copper sulfate এটাকে আমরা water of crystallization বলি এই 5 moles of water যদি না থাকে তাহলে এই copper sulfate টাকে এই পাউডার ফর্মে দিতে পাবা ক্রিস্টাল ফর্মে পাবা কিন্তু এই মোলস অফ ওয়াটার যদি থাকে তখন তুমি এটাকে ক্রিস্টাল ফর্মে পাও ঠিক আছে সো রাস্টিং এর জন্য এই ক্রিস্টাল আয়রন অক্সাইড যখন ক্রিস্টাল ফর্মে হবে তখন এটা এর জন্য এখন খুব বেশি ডিসকাস করতে চাইতেছি না বিকজ এটা নিয়ে আমাদের ফার্দার ডিসকাশন আছে মেকিং সল্ট ঠিক আছে একদম ওয়াটার অফ ক্রিস্টালাইজেশন এর ডেফিনিশন আছে হাউ উই মেক হাইড্রেটেড এন্ড অ্যানহাইড্রাস সল্ট এটার পুরো ডিসকাশন আছে চ্যাপ্টার 7 ঠিক আছে এটা আসবে বাট আমি জাস্ট ছোট করে যেটা বলতে চাইতেছি এটা হচ্ছে সিম্পল আয়রন অক্সাইড when iron oxide chemically combined with water এটা হচ্ছে ক্রিস্টাল ফর্ম হয় তখন এটা আস্তে আস্তে আয়রনটা ভাঙা যায় আয়রনটা ভাঙে কেন আয়রন তো সো স্ট্রং রাইট ভাঙে কেন বিকজ এটা ক্রিস্টাল হয় তখন এটা ভাঙা পড়ে যায় আস্তে আস্তে এটা করোড হইতে থাকে এরপর তুমি দেখো যেটা দেখবা অনেক বছর পর এটা নাই হয় সো এই যে আমাদের যত সয়েল আছে সব সয়েলে তুমি আয়রন পাবা কেন বিকজ এই যে পৃথিবীতে যত সিভিলাইজেশন ছিল সবাই আয়রন নিয়ে কাজ করছে রাইট রাস্টিং হইছে শেষ হয়ে গেছে আমরাও মরে যাব হ্যাঁ তুমি মরে অকটেন হয়ে যাবে তোমার দিয়ে গাড়ি চালাবে তাই না 2000 বছর পর রুফাইদা কি কঙ্কাল না ফসিল ফুয়েল এক্সট্রাক্ট করব ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন করে তোমার ফ্র্যাকশন থেকে পেট্রোল অকটেন কেরোসিন সব সেপারেট হবে তাই না বম্বস এন্ড সব কিছু অয়েল ওভার তোমার দাম ওই যে 52% বাড়লে মানুষ আন্দোলন করবে তাই না 89 থেকে 135 কি স্যার তেলের দাম আচ্ছা হ্যাঁ অনেক কি যে একটা অবস্থা লাস্ট গাড়িতে তেল মানে যেদিন দাম প্রাইস হাইক হয়েছে অয়েলের আমার বাইকে আমি ওই দিন আমি সবসময় যে ট্যাঙ্কি পোড়াটা লোড করি আর কি
তো ওই দিন কি কারণে যেন আমি গেছিলাম দুপুরে, এমনি গিয়ে তেল পুরাটা ভরে নিয়ে আসছি। রাতের বেলা শুনি যে 89 থেকে 135 হয়েছে। আমি তো খুব খুশি, সবার সামনে পাট নিতেছি যে আমি তো আজকে মাত্র ভরে আসলাম। তো লাস্ট দিন ভরতে গিয়া নর্মালি 800 টাকা ভরলে পুরা ফুল ট্যাঙ্ক লোড হয়ে যায়, ধরো ওইটা দিয়ে 350 কিলোর মতো চালানো যায়। লাস্ট দিন 1000 টাকার নোট দিলাম, দেখলাম ট্যাঙ্কি খালি আছে, মানে অনেকটুকুই খালি আছে। বাজে অবস্থা। হ্যাঁ, এখন অয়েল প্রাইসের সাথে তো সবকিছুর প্রাইস রিলেটেড। ট্রান্সপোর্টেশন, ধরো ইয়েতে রংপুর একটা সবজির দাম হচ্ছে 2 টাকা 5 টাকা কেজি, ওইটা তুমি খাইতেছো 50 টাকা 60 টাকা 70 টাকা কেজি। কেন? একটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্টেশন, দুই হচ্ছে ট্রাক। একটা ট্রাক ওই রংপুর থেকে এই পর্যন্ত আসতে অ্যাটলিস্ট 14 জায়গায় পুলিশ, মানে এটা তো ওপেন সিক্রেট। মানে একটা পুলিশ ইয়ে খায় না, ঘুষ খায় না, বা এই যে চাঁদা নেয় না। হোক, শুনুন, এটা এক্সেপশন, ইট ইজ এক্সেপশন। তবে আছে, ডেফিনেটলি অনেক ভালো অফিসার আছে, নো ডাউট, সব জায়গায় আছে, সব জায়গায় আছে, শুধু পুলিশ না, অন্য সেক্টর গুলাতেও তো ডেফিনেটলি। বাট পুলিশের এটাতে মানে সাধারণ জনগণ অনেক এফেক্টেড হয়। কারণ তুমি এই যে ট্রাক গুলাতে যদি চাঁদা না লাগতো, তাহলে তোমার কোনোদিনও প্রাইস এত বেশি হইতো না। সবগুলো ট্রাক চাঁদা দেওয়া। আজকে একটা ইনসিডেন্ট, আমার কাজিন মেয়ে 3 দিন ধরে মিসিং, একটু আগে পাওয়া গেছে। আমি যদি ট্রেস করে বের করছি, আমার হাজবেন্ড পুলিশে তাকে টাকা দিয়ে আরেকটা পুলিশকে বের করতে ইয়ে ছাড়া কিছু নাই, এটা নর্মস, এগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এই 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 সিস্টেম বেশি দিন থাকে না, বুঝছো? সবসময় এটা চেঞ্জ হয়। এটা সিস্টেমটাই, দুনিয়াটার সিস্টেমটাই হচ্ছে কিছুদিন খারাপ টাইম যাবে, আবার ভালো টাইম আসবে। রুলার চেঞ্জ হলে সব ফাটায় চেঞ্জ হয়ে যাবে না, এগুলো থাকবে নাকি? সবাইকে এটা টলারেট করবে নাকি? সবাই টলারেট করবে না। আচ্ছা, আমি কি এটা বুঝাইতে পারছি মেকানিজমটা? যারা পরে আসছো তাদেরকে বলতেছি, আমরা আয়রনের রাস্টিং করতেছি। রাস্টিং হওয়ার জন্য দুইটা জিনিস থাকে, অক্সিজেন, ওয়াটার থাকাই লাগবে। অক্সিজেন আছে, ওয়াটার নাই, রাস্টিং হবে না। ওয়াটার আছে, অক্সিজেন নাই, রাস্টিং হবে না। তাহলে বোথ মাস্ট বি প্রেজেন্ট, নাম্বার 1। আচ্ছা, রাস্টিং এর প্রসেসটা কেমন? আয়রন মেটাল, যেটা দেখো স্টেপ 1, আয়রন মেটাল উইল বি অক্সিডাইজ। এটা কি এখন লিখতেছো? আচ্ছা, তাহলে চুপচাপ বসে থাকো। আয়রন মেটাল এই যে অক্সিজেন দিয়ে অক্সিডাইজ হয়, এডিশন অফ অক্সিজেন ইজ অক্সিডেশন। তাহলে অক্সিডাইজ হয়ে আয়রন 2 অক্সাইড ফর্ম করে। এটা কি? আয়রন 2 অক্সাইড, রাইট? আর এটা আয়রন 3 অক্সাইড। এই যে আয়রন অক্সাইড যেটা ফর্ম হয়েছে, দ্যাট ইজ রিঅ্যাক্টিং উইথ মোর অক্সিজেন টু ফর্ম আয়রন 3 অক্সাইড, রাইট? এটাকে তুমি ব্যালেন্স করে নিতে পারো, ধরো এটা 2 আর এটা হাফ, ব্যালেন্স করে নিলাম, ঠিক আছে? দুইটা অক্সিজেন আর একটা অক্সিজেন, তিনটা অক্সিজেন, এই যে দুইটা আয়রন, ঠিক আছে? So iron metal oxidizes to form iron 2 oxide in the first step, then that iron 2 oxide reacts with more oxygen to form iron 3 oxide in the second step. Iron 3 oxide টা x moles of water এর সাথে, x molecules of water এর সাথে রিঅ্যাক্ট করে কেমিক্যালি কম্বাইন হয় Fe2O3.xH2O, যেটাকে আমরা হাইড্রেটেড আয়রন 3 অক্সাইড বলি। হাইড্রেটেড মানে, হাইড্রো মানে ওয়াটার, হাইড্রো শব্দের অর্থ কি? x মানে এনি নাম্বার, রাইট? এনি নাম্বার। ইজ ইট ক্লিয়ার এইটুকু? সো এইটা হচ্ছে আমার এটার কমার্শিয়াল টার্ম হচ্ছে এই হাইড্রেটেড আয়রন 3 অক্সাইডকে আমরা রাস্টিং, or রাস্টিং না তো রাস্ট, প্রসেসটা হচ্ছে রাস্টিং, রাইট? রাস্ট, দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য রাস্ট। ওকে, এগ্রিড? বুঝছি আমরা? ওকে, লেটস গো ব্যাক। আচ্ছা, তাহলে এটা গেল, এই পুরো প্রসেসটা বললাম। এবার আমাদের মেইন চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আয়রন ইজ ওয়াইডলি ইউজড, রাইট? সব জায়গায় আয়রন লাগে। এই যে জানলাটা বানাইছি, কি এটা কাটিংটা একটু টানো, ওই দেখছো এই যে ফ্রেমটা, এটা আয়রন দিয়ে মেড না? কি করছে উপরে? কি করছে? রং করছে। এই অসিত, দেখো আমার কথা শোনো আগে। এই যে দেখছো জানলাটা রং করছে না? রং করছে কেন? তাহলে এটাই ইটস এ ব্যারিয়ার মেথড, প্রিভেন্ট করে দিলাম।
সাইকেল চালাও কে কে? চালাইতেছি না বাইসাইকেল চেইন আছে না, চেইনে কি কি তেল দিতে হয় কেন? ইটস অয়েলিং গ্রিজিং, জ্যাম হয় কেন? বিকজ রাস্টিং এর জন্য। হ্যাঁ, তুমি যদি সারফেসটাকে সবসময় অয়েল আর গ্রিজ দিয়ে রাখো তাহলে এটা রাস্টিং হবে না। লক, অনেকদিন একটা লক যদি তুমি ইউজ না করো, বিশেষ করে সাইকেলের লক ভিজে না পানিতে, এর জন্য তাড়াতাড়ি রাস্টিং হয়, রাস্ট হয়ে যায়, তাই না? তো এর জন্য আমরা কি করি, ওই ইয়ে দেই, লকের মধ্যে লুব্রিক্যান্ট দেই, ড্রাই লুব্রিক্যান্ট। আচ্ছা, অনেকের সাইকেলের তালা আছে দেখবা চেইন, শুধু চেইন থাকলে এটা রাস্টিং হয়ে যায়। বাট চেইনের যদি স্টেইনলেস স্টিল হয় তাহলে তো খুবই ভালো, রাস্টিং হয় না। স্টেইনলেস স্টিল অ্যালয়িং করি আমরা, সো অ্যালয়িং ইজ অ্যানাদার পসিবল। কিন্তু দেখবা অনেক চেইনের উপর এই প্লাস্টিকের একটা কাভারিং দেওয়া থাকে, এটা কি ব্যারিয়ার। প্লাস্টিকের ভিতরে যদি থাকে তাহলে তো এই যে ওয়াটার ঢুকতে পারবে না, এয়ারও ঢুকতে পারবে না, তাহলে রাস্টিং হবে না। সো দিস আর ব্যারিয়ার মেথড। এই দেখো, প্রিভেন্টিং রাস্টিং বাই ইউজিং ব্যারিয়ার, এটা হচ্ছে নাম্বার 1। এই যে এখানে সব লেখা আছে কিভাবে করতে পারবো। প্রিভেন্টিং রাস্টিং ইজ কিপ ওয়াটার এন্ড অক্সিজেন অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য আয়রন। এটাই তো আমাদের কাজ। ইদার আয়রন মানে ইদার ওয়াটার অর অক্সিজেন, কি অক্সিজেন ঢুকতে দিব না, আয়রনের কাছে আসতে দিব না, তাহলেই হয়ে গেল। রাইট? আফিফ, আফিফ না, নাম তো ঠিক আছে। ওকে, the most obvious way of preventing rusting is to keep water and oxygen away from the iron. You can do this by painting, coating it with oil or grease, depending on সাইকেলের চেইনে পেইন্ট দিয়ে লাভ নাই, কারণ তুমি প্যাডেল মারলেই পেইন্ট চলে যাবে, তাই না? তাহলে এখানে অয়েলিং লাগবে, রাইট, অর গ্রিজিং লাগবে, অর কাভারিং ইট ইন প্লাস্টিক। ওই যে প্লাস্টিক দিয়ে কভার করে দিলাম। এখন দেখবো ওই যে ফার্ম গুলাতে একটা নেট ইউজ করে, ওইটা হচ্ছে ইয়ে প্লাস্টিক দিয়ে ইনসুলেট করা থাকে, আয়রনের নেট বাট প্লাস্টিক দিয়ে ইনসুলেট করা। দেখছো এগুলো বিক্রি করে বাজারে, হ্যাঁ, পার স্কয়ার ফিট হিসাবে কিনা লাগে আর কি। বিশেষ করে ফার্ম, চিকেনের ফার্ম বা এই যে কাউ ফার্ম, এগুলাতে ব্যারিয়ার দেয়ার মানে ইয়ে ফেন্স দেওয়ার জন্য ইউজ করে, ঠিক আছে? সো এগুলা কোটিং। আচ্ছা, তো এটা গেল কাভারিং ইন প্লাস্টিক। তো পেইন্টিং, কোটিং ইন অয়েল অর গ্রিজ, কাভারিং ইন প্লাস্টিক, সবগুলো কি ব্যারিয়ার মেথড। কি মেথড? Barrier method. Coating the iron with a metal below in the reactivity series, say coating steel with tin or tin can, is also a barrier method. মানে আয়রন কে যদি কপার দিয়ে কোট করে দেই তাহলে কি হবে? কপার তো ভেরি লেস রিঅ্যাক্টিভ, তাহলে রাস্ট কপার মানে আয়রন মেটালটা রাস্ট হবে না। আর সিলভার দিয়ে করলা, গোল্ড দিয়ে করলে তো খুবই ভালো, কখনোই নষ্ট হবে না, তাই না? কেন গোল্ড দিয়ে কোট করলে? আচ্ছা, ব্যারিয়ার মেথডস আর ইউজুয়ালি কোয়াইট চিপ, তাই না? ব্যারিয়ার মেথড চিপ না, প্লাস্টিক দিয়ে কোট করে দিলাম, একটু পেইন্ট করে দিলাম, ভালো থাকলো। Preventing problem with barrier method is that once the coating is broken, the iron underneath is exposed to oxygen and water and thereby will rust. Very simple, তাই না? আচ্ছা, next point. Number 2, preventing rusting by galvanizing. ঠিক আছে, হোমওয়ার্ক করছো তাসিম সবগুলো? আচ্ছা, galvanized iron is iron that is coated with a layer of zinc. 2 marks, আন্ডারলাইন করো ভালো করে, 2 marks. What is galvanized iron, they will ask. Galvanized iron is iron which is coated with a layer of zinc. Zinc দিয়ে কোট করলে এটাকে আমরা galvanized iron। Only zinc. Zinc is widely used to coat iron, widely used. দেখবা আমাদের অনেকের গ্যারেজে ওই আয়রন বাকেট আছে, প্লাস্টিক বাকেট না, আয়রন বাকেট, অনেক আগে ইউজ হতো, বা পেইন্ট করার সময় ওরা আগে ইউজ করতো। তো ওইটা দেখবা হচ্ছে কেমন যেন একটু গ্রেইশ কালারের একটা কোট করা, এটা হচ্ছে গ্যালভানাইজড। হ্যাঁ, একটু গ্লেজি। এরপর ধরো ইয়েটা, ওই যে তোমার কার বডি ধরো ডেন্ট হয়েছে, কি করে ফার্স্টে যে ডেন্টিং করে। ডেন্টিং মানে হলো একটা যে মানে রং পেইন্ট করার আগে প্রথমে একটা আরেকটা পেইন্ট দেয় না, ওই যে স্প্রে করে ওইটা হচ্ছে গ্যালভানাইজিং, ওইটা হচ্ছে জিঙ্ক, বুঝছো? ওইটা করার পর এরপর পেইন্ট করে, ঠিক আছে, যাতে আয়রনটা কোনোভাবেই রাস্টিং না হয়।
আচ্ছা, so galvanized iron is iron that is coated with a layer of zinc. ঠিক আছে, এটা মেমোরাইজ করা লাগবে এটা। as long as the zinc layer is unscratched, it serves as a barrier to air and water. However, the iron still doesn't rust even when some of the zinc on the surface is scratched out. এটা কিভাবে হয়? It's important to expose the iron. This is because the zinc is more reactive than iron and so reacts with oxygen or water more readily than iron does. The zinc corrodes instead of iron. You know, zinc is more reactive than iron. তাহলে যদি কোনো layers even ইয়ে হয়, scratched off হয়, তখন কি হবে? জি, আসসালামু আলাইকুম। Thank you. Thank you. This is because the zinc is more reactive than iron and so reacts with oxygen or water more readily than iron does. The zinc corrodes instead of iron. ঠিক আছে? Okay, so এটা কিভাবে হয় দেখো, when zinc during the process the zinc loses electrons to form zinc ion, তাই না? Zinc oxidizes to form zinc ion. These electrons flow into the iron. Any iron atom which has lost electrons to form an ion immediately regain the electron. দেখো, যেমন আয়রন কি হলো, আয়রন অক্সাইড, তো তার মানে আয়রন 2 প্লাস এন্ড অক্সাইড 2 মাইনাস, রাইট? তাহলে এটা কি হইছে, ইলেকট্রন লুজ হইছে না? হ্যাঁ, বেসিক্যালি যখন ইলেকট্রনটা ও পায়, এই যে এই ইলেকট্রনটা যখন এখানে ফ্লো করে তখন ইলেকট্রন অনেক বেড়ে যায়, তখন এই রিঅ্যাকশনটা ব্যাক সাইডে ব্যাক করে আবার, মানে iron 2 plus gains electron to form iron metal again, so metal regenerates. It regenerates, so it works in electrons in lila খেলা কি টার্ম বললো এটা, ওইটাই তো দেখতেছি। আচ্ছা, সো আমি কি বুঝতে পারছি, এ জিঙ্ক আর আয়রন, জিঙ্ক লেয়ার স্ক্র্যাচ হয়েছে, তাহলে কি হবে, জিঙ্ক কোরোড হবে। সো জিঙ্ক কোরোড হয়ে প্রচুর ইলেকট্রন ফ্লো করছে না ওই স্ট্রাকচারটার মধ্যে, ওই ইলেকট্রন গুলোতে অ্যাভেলেবল। সো ইফ এনি আয়রন মানে জিঙ্ক লেয়ার ইজ স্ক্র্যাচ, সো আয়রন উইল বি অক্সিডাইজড। সো আয়রন যদি অক্সিডাইজ হয়েও যায় টু ফর্ম আয়রন 2 প্লাস, দেন ইট উইল গেইন, মানে ইট উইল রিজেনারেট ফ্রম দ্য লস্ট ইলেকট্রনস, মানে ইলেকট্রন যেটা জিঙ্কের লস হয়েছে ওইখান থেকে ওই ইলেকট্রন নিয়েও তোমার আবার iron metal regenerate করবে. So that's how it works. So any iron atom which has lost electrons to form an ion immediately regains them. If the iron cannot form ions, it cannot rust. Is it clear? So how galvanized iron will protect iron metal even if the layer is scratched? That is the question, right? So what you will write? You write this extension work. এটা যদি ওরা এক্সটেনশন ওয়ার্ক এখানে বলছে, বাট এই কোয়েশ্চেনটা একবার এক্সামে আসছিল, ঠিক আছে? সো এটা খুব বেশি হয়তো তোমার এটা জাস্ট জিনিসটা মাথায় রাখলা, ইয়ে করলা, কারণ এই জায়গাটা কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট লেখাটা এক্সামে, ঠিক আছে? সো ডিউরিং দ্য প্রসেস জিঙ্ক উইল অক্সিডাইজ টু লুজ ইলেকট্রন। সো ইফ এনি আয়রন if any zinc layer is scratched and iron is exposed, then iron will form iron 2 plus, but it will immediately regain the electron to form iron metal again. এইভাবে জিনিসটা এখান থেকে লিখবা। আচ্ছা, লাস্ট পয়েন্ট নাম্বার 3, preventing rusting by using sacrificial protection. দেখো, the term is self-explanatory. Sacrificial protection মানে someone will sacrifice to protect iron. Do you understand? Something will be sacrificed to protect iron. তাহলে একজনকে মাইরা আরেকজনকে বাঁচায় রাখবে, ঠিক আছে? তাহলে জিঙ্ক, ম্যাগনেসিয়াম আর অ্যালুমিনিয়াম ব্লকস, এই দেখো এটা কি, এটা বোটের হাল। হ্যাঁ, না না না, এই যে বোটের পিছনে তো এরকম একটা পাখা থাকে, এই পাখাটাই তো ঘুরে, এটা দিয়েই তো ট্রলার, স্টিমার, লঞ্চ, শিপ সবকিছুই এই পাখাটা ঘুরলেই তো চলে।
হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ এটা অনেক যথেষ্ট, Force. এটাই যথেষ্ট। তো এটা ঘুরলেই তোমার ওই যে তোমার কি নিউটনের থার্ড ল এর জন্য, মানে resultant force. রাইট, নিউটনের থার্ড ল, ঠিক আছে। এই যে দেখো এখানে এই এই যে জিনিসগুলো দেওয়া আছে না, এগুলো, হ্যাঁ, এই যে এগুলা, এগুলো হচ্ছে অ্যানোড। অ্যানোড মানে দিজ আর রড, মেটাল রড। কোন রড? জিঙ্কের রড, অথবা হচ্ছে তোমার কি জিঙ্ক রড, বা হচ্ছে তোমার ম্যাগনেসিয়ামের রড, বা হচ্ছে তোমার এই যে দ্য মেটাল সুইচ আর হায়ার ইন দ্য রিঅ্যাক্টিভিটি সিরিজ দেন আয়রন, ওগুলা রড দেয়। তাইলে যখনই ওয়াটার এন্ড অক্সিজেন আসবে তখন এই জিনিসগুলো রিঅ্যাক্ট করবে রাদার দেন আয়রন মেটাল। আমি কি বুঝতে পারছি? সো সবকিছুর সাথে এই যে এখানে ধরো এই জায়গাটাকে প্রোটেক্ট করতে চাইতেছি, এগুলো সব তো আয়রন দিয়ে মেড, পেইন্ট করা আছে, ঠিক আছে, পেইন্টের সাথে আবার স্যাক্রিফিশিয়াল প্রোটেকশন দেওয়া আছে। ওকে, স্যাক্রিফিশিয়াল প্রোটেকশন দেওয়া আছে। এটা তো ডেফিনেটলি স্টেইনলেস স্টিল, এটাকে তোমার স্টেইনলেস স্টিল হয় লাগবে, কিন্তু ফুল বডি যদি স্টেইনলেস স্টিল বানাই তাহলে তো জাহাজের দাম অনেক বাইরে যাবে, এর জন্য এটা বানাইতে পারবো না। আয়রন দিয়ে বানাইছি, বা একটু মাইল্ড আয়রন বা অন্য ক্যাস্ট আয়রন, ওগুলো দিয়ে বানাইছি। তো বানানোর পর আমার এই যে স্যাক্রিফিশিয়াল প্রোটেকশন দরকার, স্যাক্রিফিশিয়াল প্রোটেকশন দিয়ে দিই, ঠিক আছে। তাহলে কি হবে এটার সাথে ওইটার ডিফারেন্স কি? এগুলো কিন্তু রড, বার, metal bar is attached with the iron so that instead of iron that metal bar corrodes, ওটা corrode হয়ে গেলে আবার আরেকটা আয়রন লাগাই দিই। Temporary solution though, but still it will work. Zinc, magnesium or aluminum blocks are attached to metal hulls or keels of ship to prevent the iron or steel from rusting. For this to work, you have to use a metal that is more reactive than iron. That is important. যে কোনো metal নিতে পারো which is more reactive than iron. The more reactive metal reacts or oxidizes more readily in the presence of oxygen or water than iron. The corrosion of the more reactive metal prevents the iron from rusting. Such blocks are called sacrificial anode. Anode ওই যে anode মানে বার, আসলে anode মানে কি বার, ঠিক আছে। anode ক্যাথোড আমরা বলবো ইলেকট্রোলাইসিসে। anode সবসময় কি হয় না, ওইটা পরে, ওই ডিসকাশনে তুমি যাও না। অ্যানোড মানে এখন ফর দ্য টাইম বিং খেয়াল রাখো ইটস এ মেটাল বার, যেটা করোড হবে। করোড হলে কি হবে? ধরো জিঙ্ক করোড হয়ে জিঙ্ক 2+ 2 ইলেকট্রনস উইল বি রিলিজড, তাই না? ম্যাগনেসিয়াম সেম, ম্যাগনেসিয়াম মেটাল উইল বি corroded to form magnesium 2+ and 2 electrons will be released. That's how it will go, right? ওকে, এগুলোকে স্যাক্রিফিশিয়াল অ্যানোড বা স্যাক্রিফিশিয়াল প্রোটেকশন বলি আমরা, রাইট? এটার সাথে আমাদের গ্যালভানাইজড আয়রনের ডিফারেন্স কি? গ্যালভানাইজড আয়রন ইজ আ লেয়ার অফ জিঙ্ক, আর এটা বার অফ জিঙ্ক অর অ্যানোড অফ জিঙ্ক, ঠিক আছে, একটা বার। আফিফ ঠিক আছে? আফিফ খুব ঘুম পায় না এই টাইমে। These sacrificial anodes have to be replaced occasionally when all the more reactive metal has been oxidized. This type of protection is used on the large structures where it would be very difficult to use a barrier method effectively. Galvanizing is a combination of barrier method and sacrificial protection. ঠিক আছে, sometimes আমরা কি করি, গ্যালভানাইজ করি, আবার সাথে একটা স্যাক্রিফিশিয়াল প্রোটেকশন দিই, যাতে দুইটা একসাথে কাজ করে। Underground pipelines are also protected using sacrificial anodes. In this case, lumps of magnesium, lump মানে কি piece, lumps of magnesium are attached at intervals along the pipe. The very reactive magnesium corrodes in preference to the iron. The electrons produced as the magnesium forms its ions prevent the ionization of iron. Again, ওই যে আগেরটার মতো, এই যে আয়রন যদি কোনো কিছু ইভেন কোরোড হয়ে যায়, আয়রন 2+ and 2 ইলেকট্রনস ফর্ম করে, এই যে ম্যাগনেসিয়াম যেটা, এটা তো মোর রিঅ্যাক্টিভ, তাই না? এটা ম্যাগনেসিয়াম 2+ and 2 ইলেকট্রনস ফর্ম করছে না, ইলেকট্রন, এই যে that will flow here, so the reaction will be reversed. আমরা রিভার্সিবল রিঅ্যাকশন আমাদের কিছু চ্যাপ্টার আছে, ওইখানে এগুলো সব एग्जांपल আসবে, হ্যাঁ, পরে আসবে চ্যাপ্টার। ইজ ইট ক্লিয়ার এটুকু? হ্যাঁ, তাহলে স্যাক্রিফিশিয়াল প্রোটেকশন, তাহলে স্যাক্রিফিশিয়াল প্রোটেকশন যারা করে ওদেরকে আমরা কি বলি? স্যাক্রিফিশিয়াল অ্যানোড। বলো, স্যাক্রিফিশিয়াল অ্যানোড। কারা এটা করবে? দ্য মেটালস হুইচ আর মোর রিঅ্যাক্টিভ দেন আয়রন মেটাল, তাই না? আয়রনের চেয়ে মোর রিঅ্যাক্টিভ হতে পারে, নেমলি জিঙ্ক, ম্যাগনেসিয়াম, ঠিক আছে। তাহলে এইটুকু হচ্ছে আমাদের ডিসকাশন। কোয়েশ্চেন আনসার।
করছো সবাই? এটা কোশ্চেন আনসার হোমওয়ার্ক করছো? জানতাম না, লিখে নাও, নেক্সট ক্লাসের মধ্যে পুরোটা শেষ করে আসবা। আমি বলি except 9 এখন 9 9 আছে আর কি করে ফেলবো 9 the thing is that you have to do the এই ডি নাম্বার কি হবে? হ্যাঁ 7 এর ডি। তাও আমি একটা ডি পারি না 7 এর ডি হ্যাঁ দেখি অ্যালুমিনিয়াম explain এর the যে how to react with all the derivations এটা আমি পারি না যে আমার স্কিপ করা আছে অ্যালুমিনিয়াম হলো 3 লেয়ার and ভালো বুঝতে so that's it skip no the question একটা দাঁড়াও ওয়ান এর ডি স্কিপ করছি কোশ্চেনটাই বুঝি নাই তারপরে হচ্ছে 5 এর a1 আর হচ্ছে 6 এর a এগুলা মিস করছি তাই 10 তো কিছুই বুঝি নাই আরে কিসে রিঅ্যাক্ট করে এটা বলছি কি যে ইমাজিনারি কিছু নেই হ্যাঁ কিন্তু কিসে রিঅ্যাক্ট করে মানে 10 নাম্বারটা কি আসলে একটা তো ঝামেলা আছে এটা একটু ঝামেলা একটু নির্দেশিত আছে চিন্তা নেই দেখা যাচ্ছে 1D তো 1b হ্যাঁ 1b বুঝি নাই কিছু কোশ্চেনটাই বুঝি নাই the names are all imaginary 5 এর a1 পারি নাই স্টেট 1 চেঞ্জ দ্যাট ইজ অবজেক্টিভ রিঅ্যাকশন মেইন হ্যাঁ ইমাজিনারি হ্যাঁ b লিখছি another piece of molecular workspace 5 এর b right 5 এর b কোনটা হবে মানে 5 এর a আছে বুঝছো তারপরে b এর আবার 1 2 3 কোনটা হবে b এর 1 বুঝি নাই ঠিক আছে more or less এটা equal to different explanation of questions are বুঝতে একটু difficult না কারণ question এর হচ্ছে তোমার but otherwise বাকিগুলা ঠিক কোশ্চেন দেখলে পুরো আনসার মনে ডাবল হবে না ডাবল হবে ওটা না অনেক হ্যাঁ বড় আচ্ছা স্টার্ট করি 1a list the following metals in order of decreasing reactivity aluminum copper iron sodium বলো decreasing reactivity তাহলে একদম প্রথম থাকবে most reactive to least reactive right okay easy number b কেউ একজন পড়ো some magnesium powder was mixed with some copper to oxide and heated strongly. There was a reverse reaction producing a lot of spark and a bright flash of light. Number 1 is state the name of the product of the reaction. বলো Magnesium oxide and copper. so name বলছে তো name লিখবা হ্যাঁ formula লিখবা না name লিখবা so magnesium oxide write a balanced symbol equation for the reaction কি হবে Mg plus COO MgO plus C Mg চার্জ কত এই যে এই Mg টা 0 সবাই বলো তুমি বাসায় এটা গিয়ে করবা দেখে দেখে করে লাভ নেই এটা দেখো আগে বোঝার চেষ্টা করো এটা লেখা আছে বইয়ে সবকিছু আমরা অন্য কোথাও থেকে লিখতেছি না সো ম্যাগনেসিয়াম সিঙ্গেল এলিমেন্টের চার্জ কত 0 খেয়াল থাকে জানো বারবার একই কথা বুঝাইতেছি কপার অক্সাইড আচ্ছা ম্যাগনেসিয়াম ইট ইজ আ জায়ান্ট মেটালিক স্ট্রাকচার রাইট আফিফ আমার দিকে তাকাও ইট ইজ জায়ান্ট মেটালিক লেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে যাও না কোনো কিছু বাদ থাকলে আমি বলে দিব ম্যাগনেসিয়াম জায়ান্ট মেটালিক রাইট কপার অক্সাইড কি টাইপের স্ট্রাকচার জায়ান্ট আয়নিক ঠিক আছে কপার ইজ অক্সিজেন ইজ 2 তাহলে কপার ইজ 2 এই যে বলেও দিছে কপার 2 অক্সাইড তাই না ওকে
সো আয়ন শুধু ফর্ম হবে কোনটাতে, আয়নিক কম্পাউন্ড যদি হয়, মানে জায়ান্ট আয়নিক যদি হয় তাইলেই শুধুমাত্র আয়নস ফর্ম হবে, আদারওয়াইজ আয়নস ফর্ম হবে না। ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, অক্সিজেন ইজ 2 - ম্যাগনেসিয়াম ইজ 2 and কপার ইজ এই কপারটা 0। কপার কত? আচ্ছা, রাইট এ ব্যালেন্স সিম্বল ইকুয়েশন, তাহলে 1 গেল, 2 গেল, এরপর Explain which substance in the reaction has been reduced. which one is reduced? Copper oxide. Very good. Copper to oxide is reduced, right? Because it loses oxygen, right? Explain to command word যখন explain তখন cause দেয়া লাগবে। You need to give the statement first. Command wordটা খেয়াল করা লাগবে। যদি বলতো state with substance in the reaction has been reduced, তাহলে শুধু copper oxide 1 mark. Explain which substance is reduced, 1 mark যদিও থাকে, explanation না দিলে 1 mark ও পাবা না। তাহলে লিখতে হবে copper oxide because copper oxide lost oxygen. Clear? Explain which substance is oxidizing agent? Copper to oxide. Can because the thing which is reduced is there, is the thing which is reduced cannot be reducing agent. It must be opposite, oxidizing agent, right? Agreed? দেখছো কাজ করে না আসলে কি অবস্থা, সবাই কিন্তু করে আসছে, তুমি করো না। আচ্ছা, নাম্বার সি, if a mixture of zinc powder and cobalt to oxide is heated, the following reaction occurs. Explain which metal is higher in the reactivity series. Zinc is the higher. Why? Explain. দেখছো command word খেয়াল লাগবে, it displaces cobalt from its compound বা from cobalt to oxide, এটা লেখা লাগবে, ঠিক আছে? মানে কেমনে বুঝলা যে তুমি এটা হায়ার ইন দ্য রিঅ্যাক্টিভিটি সিরিজ? বিকজ জিঙ্ক ডিসপ্লেসেস কোবাল্ট ফ্রম ইটস কম্পাউন্ড অর ফ্রম কোবাল্ট টু অক্সাইড। লিখো, আমি দেখি ডিসপ্লেসেস দ্য অক্সিজেন, 0 পাবা। জিঙ্ক ডিসপ্লেসেস কোবাল্ট ফ্রম ইটস কম্পাউন্ড অর ফ্রম কোবাল্ট টু অক্সাইড, এটা ছাড়া অন্য কিছু লিখলে মার্কস পাবা না। অক্সিজেন তো নন মেটাল, এটা লিখবা কেন তুমি? এই তোমার পেন, Sir, it's okay. এই যে আমার পেন আসছে। No, it's okay. No, no. Penny to. এই সমস্যা নেই, থ্যাংক ইউ। পেন অনেক ছোট জিনিস কিন্তু এটা ইম্পর্টেন্ট। লোন ব্যাক করা, এটা 2 টাকা হইলো, তুমি যদি মানুষের 10 টাকা 20 টাকা 100 টাকা মারতে থাকো, মানে জাস্ট ইন জেনারেল বলতেছি, টিচার স্টুডেন্টের মধ্যে তো রিলেশন ডিফারেন্ট, বাট যদি এটা তুমি করতে থাকো, প্র্যাকটিস করা, যে তুমি 2 টাকার পাত্তা দাও না, 10 টাকা পাত্তা দাও না, আচ্ছা আমার কাছে 100 টাকাই তো পাই, ঠিক আছে দিব না, এটা তোমার অভ্যাসে পরিণত হবে। একটা সময় তুমি মানে অনেক বড় টাকা মাইরা দিতেও তোমার খারাপ লাগবে না। সো যেমন আমাদের প্রফেট যেটা বলছে যে খুব ছোট গোনা, এটা থেকেও বাইচা থাকার চেষ্টা করবা, তাহলে বড় গোনা হবে না। এই যে ধরো আমাদের অনেক সুন্নত নফল নামাজ দিছে না, হ্যাঁ, এগুলো কেন দিছে? টু প্রোটেক্ট ফরজ, যাতে ফরজটা প্রোটেক্টেড থাকে, খুব ইম্পর্টেন্ট। নফল নামাজ জীবনে না পড়লে কোনো সমস্যা আছে? কোনো সমস্যা নাই। যদি নফল নামাজ কোনোদিন, তাহাজ্জুদ নামাজ কোনোদিন পড়লাম না, জীবনেও পড়ো নাই, কোনো প্রবলেম নাই। কেন? বিকজ এটা নফল মানে কি? রিকমেন্ডেড অ্যাকশন। নফল মানেই রিকমেন্ডেড, কিন্তু ফরজ মানে কি? কম্পালসারি। হারাম মানে প্রহিবিটেড। আবার মাকরু আছে, অনেক কাজ আছে মাকরু, যেমন ধরো চিংড়ি মাছ খাওয়া, মাকরু মানে কি? ইটস ডিসকারেজড, এটাতে কোনো সিন নাই, বাট ইট ডিসকারেজড। ইফ ইউ লিভ দেন ইউ উইল গেট রিওয়ার্ড, আদারওয়াইজ নট, ঠিক আছে? আর এই যে রিকমেন্ডেড অ্যাকশন মানে একটা অ্যাকশন তুমি করলা, ইউ উইল গেট রিওয়ার্ড ফর দ্যাট, বাট লিভিং মানে তুমি যদি এটা না করো, তোমাকে ক্রিয়েটর উইল নট আস্ক ইউ যে তুমি এটা কেন করো, ঠিক আছে? তো আমি যেটা বলতেছি যে এই কমিটমেন্ট জিনিসটা, এটা কি কেমন ডেঞ্জারাস, এটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার, মানে তুমি জীবনও পারো না। তুমি যদি ছোট একটা জিনিসকে ছাড়া প্র্যাকটিস করো, তাহলে এটা বড় হইতে থাকবে। যেমন ধরো আমার কাছে, আমি এখন ধরো এখানে বসে আছি, আমার জানা মতে আমার কাছে কেউ লোন পায় না এক্সেপ্ট ফর মাই ওয়াইফ। ও 25,000 টাকা পায়, ও ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না যে আমি
মানে তাহসান স্যারের কাছে 1 টাকা আমার কাছে কেউ পায়, কারণ আমি লোন অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল, আমি যদি কারোর কাছ থেকে নেওয়া লাগে আমি ইয়ে করে দিই। আমি এই যে ওর পেনটার কথা 3-4 দিন মনে করছি যে ওর পেনটা আমার ব্যাক করা হবে। অন্য ক্লাসে মনে পড়ে, ও ক্লাসে আসলে এখানে থাকে আমার সামনে মনেও পড়ে। তো যেটা বললাম আর কি, যে এইটা ব্যাপার না, ব্যাপারটা হচ্ছে এটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার। তুমি দেখো যে না আমি কারোর কাছে ডেট থাকবে এটা আমি চাই, কারণ আমি আজকে মরলে আমার এই লোন কে পে ব্যাক করবে? অনেকে জানবেই না, আমার প্যারেন্টও জানবে না যে আমার কাছে লোন পায়। মেবি আমি মরে গেছি দেখা লজ্জায় চাবে না যে এটা মরে গেছে লোন চাবো, তাই না? আমি আবার সব লিখে রাখি, যেমন এই যে আমার একটা ফাইল আছে এখানে, দেখাই তোমাদেরকে। ইউ নিড টু বি প্রিপেয়ার। এটা বেসিক্যালি তোমরা অনেকে করো না। এই যে দেখো, এই যে এটার নাম পড়া যায়, মাই উইল ইফ আই ডাই টুডে। মানে আমি এই যে ওয়ার্ড ফাইল দেখছো, মাই উইল ইফ আই ডাই টুডে। আমি যদি আজকে মারা যাই তাহলে আমার উইল কি আছে? সো আমি কার কাছে টাকা পাই, আমার যত ট্রানজাকশন আছে সব এটাতে লেখা আছে। কেউ আমার কাছ থেকে লোন পায় কিনা এটা এটা আমি পারলে আমি প্রত্যেকদিন আপডেট করি। আমি যদি কালকে মারা যাই তাহলে আমার কি কি ইস্যুস, আমার কোথায় কি আছে, প্রপার্টি কি আছে, আমার প্রপার্টি কোনটা কিভাবে ডিস্ট্রিবিউটেড হবে। কিছু তো ধরো আমাদের সেট করা যে এইটা এইভাবে ডিস্ট্রিবিউটেড হবে, সেট ইন দা হোলি বুক, রাইট? বাট কিছু প্রপার্টি আছে যেগুলো ধরো তোমার রেকমেন্ডেশন আছে। তো আমি মারা গেলে আমার বাচ্চাদের কি করতে বলতেছি, আমি আমার ওয়াইফের ক্ষেত্রে কি করতে বলতেছি, সো এভরিথিং ইজ রিটেন হিয়ার। সো এটা তো প্রিপারেশন। তার মানে আমি বিলিভ করি যে মানুষ যে কোনো সময় মরতে পারে। এখন তুমি ধরো এটা অনেকেই লেখে, এটা আই এম নট দ্য ওনলি পারসন, অনেকেই কিন্তু লেখে, দেয়ার আর সিনসিয়ার পিপল। তুমি লেখো না মানে কি? তুমি মনে করতেছো তো আচ্ছা মাত্র তো আমার বয়স এত, আমার তো মরতে অনেক দেরি আছে। ব্যাপারটা কি আসলে তাই? তোমার মতো কতজন মানুষ আজকে মরছে তোমার সমান এইজ, একদম সুস্থ, আজকে মারা গেছে না পৃথিবীর? হ্যাঁ কোনটা? হ্যাঁ ফজরের নামাজ না এগুলো আসলে। তোমরা তো বলো ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব, এশা, এগুলো কিন্তু নামাজ না। ফজর শব্দের অর্থ সকাল, জোহর মানে দুপুর, আসর মানে বিকাল, মাগরিব মানে সন্ধ্যা, এশা মানে রাত। এই 5টা সময় ক্রিয়েটর হচ্ছে তোমাকে মানে রিকমেন্ড মানে ইয়ে দিছে, কম্পালসারি নামাজ দিছে। দ্যাট ইজ হাউ ইট গোস, রাইট? এগুলো কিন্তু আমরা মনে করি নামাজের নাম, বাট এগুলো ওয়াক্তের নাম। ওয়াক্ত মানে হচ্ছে টাইম। আর ধরো এই যে আমি খুব চিন্তা করি যে জিনিসগুলো দেখো কত ডেঞ্জারাস। এখন তো তোমাদের ফোন আছে, তুমি তোমার ফ্রেন্ডে কেমনে পাবা? একটা টেক্সট করলা, পাই গেল, রাইট? এখন যখন ধরো ফোন ছিল না, ক্রিয়েটর জিনিসগুলোকে এমন ভাবে করছে যে কি মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়া হচ্ছে খুবই রিকমেন্ডেড একটা অ্যাকশন, ঠিক আছে? এখন ধরো তোমার এরিয়াতেই তো তোমার ফ্রেন্ডরা সবাই মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ে, তাহলে 5 বারই কিন্তু সবার সাথে সবার দেখা হয়, যার যেটা দরকার ওইটা বলতে পারতেছে, ডিসকাস করতে পারতেছে, রাইট? এরপর এই যে আমরা তো শুধু এই যে নামাজ এগুলা নিয়ে কথা বলি, কিন্তু কিছু জিনিস নিয়ে কথা বলি না। কি স্টেটমেন্ট আল্লাহ কি বলতেছে? আত্মীয় স্বজনের সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। মানে কি? যে রিলেটিভদের সাথে রিলেশন কাট করে দেয় সে কখনো জান্নাতে যাবে না। মানে কি? সে কই যাবে? জান্নাতে যাবে। নামাজ পড়ছে, রোজা রাখছে, হজ যাকাত সব দিছে, কিন্তু তার রিলেটিভদের সাথে সে রিলেশন কাট করে দিছে। আছে না আমাদের ফ্যামিলিতে? বলবা এদেরকে যে আপনি কিন্তু যতই নামাজ রোজা দাড়ি রাখেন আপনি কিন্তু শেষ না। মানে এটা তো যদি তুমি যদি এই স্ক্রিপচারে বিলিভ করো তাহলে তো ডেফিনেটলি। এরপর কি? প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আমাদের এখানে ডিফিকাল্ট, আমাদের তো সব ফ্ল্যাট, পাশের ফ্ল্যাটকে আমরা চিনি না। বাট তুমি ভিলেজে যাও, সবাই সবাই চিনি, কার বাসায় কি রান্না হয়েছে সবাই জানে। তো দ্যাট ইজ এ কমিউনিটি। তোমরা যত এই যে ওয়েস্টার্নাইজ হইছো অত তোমরা এই যে রিলেশনস গুলা এগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। দ্যাটস গুড।
বাট ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস চিনে না। তারপর ওয়েস্টে তো তোমার এই যে ফাদার্স ডে মাদার্স ডে লাগে কেন? কন্ট্যাক্ট নাই মানে এক ধরো তুমি খুব খুব কম ফ্যামিলি পাবা ওয়েস্টার্ন সোসাইটিতে যে মা বাবা বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত একসাথে আছে, কয়েকজন চেঞ্জ হইতেছে, তাই না? তাহলে এখন ওই যে বাচ্চাটা ধরো আমার মা এখন কোন হাজবেন্ডের সাথে আছে আই ডোন্ট নো, এন্ড আমার বাবা কোন হাজবেন্ডের সাথে ওইটাও আমি ডোন্ট নো। এট লিস্ট 365 ডে কি দ্যাট ইজ দ্য রিয়ালিটি। হ্যাঁ oh baba right, husband is also correct for them. They are you know claiming LGBTQ stuffs, right? Okay, so whatever the issue হচ্ছে the society is destroyed because তুমি যদি একটা সোসাইটি বা একটা স্টেট আসলে কি জিনিস দেখো, স্টেটের ফার্স্ট ইউনিট হচ্ছে একটা ফ্যামিলি মেক্স আ ভিলেজ মানে ফ্যামিলি মেক্স আ ভিলেজ মানে একটা ফার্স্ট অফ হচ্ছে ম্যারেজ মেক্স আ ফ্যামিলি মেক্স আ ভিলেজ মেক্স আ টাউন মেক্স আ সিটি মেক্স আ স্টেট, রাইট? If it is broken in the very new মানে primary level family, then the whole thing will be destroyed upside মানে উপরের দিকে। স্টেট টিকবে না, এটা কেমন ঠিক? ইউএসএ তুমি ডিভোর্স রেট দেখো, মানে একটা হাজবেন্ড ওয়াইফ তারা তাদেরকে গিনিস বুক অফ ওয়ার্ল্ডে সামটাইমস মানে এই টাইপের তারা ইয়ে করে, মানে নিউজ পেপারে উঠে যে এই হাজবেন্ড ওয়াইফ সাকসেসফুলি 40 ইয়ার্স একসাথে ছিল। কিন্তু তাহলে করে কি, মানে এত টাইম নাই কেন যে ফ্যামিলি টাইম বন্ডিং থাকে না কেন? ওই যে সবাই হ্যাপিনেসের পিছনে দৌড়াইতেছে, মানে দে আর লুকিং ফর হ্যাপিনেস, কারণ হ্যাপিনেস মানে ওরা মনে করে সেন্সুয়াল প্লেজার, ম্যাটার এন্ড রিলেশন, মোর এন্ড মোর রিলেশন, তার সাথে কিছুদিন থাকতে ভালো লাগতেছে না, ওকে চেঞ্জ, লেটস গো টু আদার থিং। বাট এই টাইপের ফ্যামিলিতে সবচেয়ে প্রবলেমটা কি? ধরো আচ্ছা ঠিক আছে তুমি চেঞ্জ করবা, ফাইন, বাট প্যারেন্ট মানে কিডস গুলা, তুমি চিন্তা করো তোমার ফ্যামিলির অবস্থা চিন্তা করো যে তোমার মা এখন আরেকজনের সাথে থাকে, তোমার বাবা এখন আরেকজনের সাথে থাকে, তুমি কই থাকো? এর জন্য তোমার মাদার্স ডে দরকার, অ্যাটলিস্ট 365 ডেজে একদিন আমার মা আমার সাথে টাইম স্পেন্ড করবে। ফাদার্স ডে দরকার, আমার কি দরকার ইন মাই সোসাইটি? তুমি চাইতেছো ওইটা হইতে, প্রবলেম হচ্ছে এইটা। তোমরা ওদিকে যাইতেছো, এই যে